सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबर जो मुद्दा बने लैके। खबर जो मुद्दा बने दे विच अज गल उन्हां थावां दी जो बहुत सुरक्षित ने पर हुण सवालां दे कटहरे दे विच ने। वो चाहे फिर बाल सुधार घर होण या फिर चंडीगढ़ वर्गा शहर होवे। अज इन्हां दोवें थावां दी गल होएगी ते नाल ही गल पराली साड़न दे मुद्दे दी, जिस नूं रोकण दी अपील करन पहुंचे ਜਿਹੜੇ सरकारी नुमाइंदे सी उन्हां दा की हशर होया ਉਹ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। शुरुआत करन जा रहे हैं सब तो पहला गल सूबे की राजधानी चंडीगढ़ की, जिथे कानून व्यवस्था सवालों के घेरे दे विच है। हमेशा सख्ती वरतन वाली चंडीगढ़ पुलिस नूं बदमाश शीशा दिखा रहे हैं। शहर के क्लब गोलियां दे नाल गूंज रहे हैं। 3 दिनां दे विच 3 गैंगवार हो चुकियां ने ते सीसीटीवी दे विच कैद हो रही तस्वीरां पुलिस के दावियां दी पोल खोल रही हैं। चंडीगढ़ बनिया गैंगवार दा अड्डा। 3 दिन 3 गैंगवार। क्लबां च गुंडागर्दी दा नंगा नाच। शरेआम खेडी गई खून दी होली। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ कहनू तां कायदे कानून वाला शहर। यह मन्निया जाता है कि इत्थे पुलिस भी सख्त है, नियम भी सख्त ने, तां लोग भी नियमां दी पालना करते हैं। पर यह तस्वीरां कानून नूं टिच जाणदियां ने। चंडीगढ़ पुलिस नूं शीशा विखाउंदियां ने। लगातार 3 दिनां च गैंगवार दीयां 3 घटनावां सामने आ चुकियां ने, जिसने चंडीगढ़ पुलिस दी नींद उड़ा दी है। चंडीगढ़ के लोग भी दहशत दे विच जीउण नूं मजबूर ने। हुण तुहानूं सिलसिलेवार गैंगवार दीयां तस्वीरां तो वाकफ करवाउने आ। सब तो पहला गल करदे हां चंडीगढ़ के सैक्टर 45 दी। तस्वीरां खुद ही बहुत कुछ बयान कर रही ने। दोवें हत्थां च रिवॉल्वर। ना कानून दी कोई परवाह ते ना पुलिस दा कोई खौफ। भजदा होया नजर आ रहा जो एक शख्स दा पीछा कर रहा है। यह वांटेड बदमाश मोंटी शाह। जो पिछले दिन ही मारे गए बदमाश सोनू शाह दा भरा है, जो दोवें हत्थां दे विच रिवॉल्वर फड़ी तीरथ नाम दे शख्स नूं गोली मारन दे लई आउंदा है। जिवें तीरथ दी नजर मोंटी शाह ते पैंदी है तो भज के अपने दफ्तर दे विच लुक जांदा है। मोंटी शाह वापस चला जाता है ते कानून व्यवस्था दीयां धज्जियां उड़ाउण वालियां तस्वीरां सीसीटीवी च कैद हो जांदियां ने। हुण तुहानूं लैके चलदे हां चंडीगढ़ दे सैक्टर 9C दे विच। इत्थे भी तस्वीरां गुंडागर्दी दे नंगे नाच दियां इस नूं टिच जाण रहीआं ने। जरा गौर दे नाल वेखो, जिथे टिकटॉक स्टार सौरभ गुज्जर ते अणपछाते शख्स दे वल्लों गोली चलाई गई, पर बचाव दी गल रही कि गोली सौरभ दे पट दे उत्ते लगी, जिस तो बाद उसनूं जख्मी हालत दे विच पीजीआई च दाखिल करवाया गया। जानकारी मुताबिक सौरभ गुज्जर जीरकपुर दा रहण वाला है। फिलहाल इस वारदात नूं अंजाम देण दे पिछे वजह की सी, किस दे वल्लों टिकटॉक स्टार दे उत्ते गोली चलाई गई। फिलहाल इस संबंधी पुलिस भी जांच ही कर रही है। ठीक है कि फायरिंग हुई है बार के सामने, तो उसी टाइम हम तुरंत मौके पर पहुंच के अपनी टीम को लेकर और इंजर्ड बंदे को हमने पीजीआई भेज दिया। ठीक है, उसके बाद हमने सीसी कैमरा वगैरह मौके की स्पॉट की इंस्पेक्शन की और उसमें हमें कुछ लोग लग रहे हैं फुटेज के अंदर, तो हम जल्दी ही जो आरोपी है इनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो सर अभी तक कुछ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया हो, क्योंकि इस तरह की हुल्लड़बाजी, इस तरह की लड़ाई झगड़ा, ये चीजें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं यूथ में काफी ये देखने को मिल रहा है। हाँ, ये तो यूथ के अंदर है ही थोड़ा ये गलत है। उसके बाद भी हमने पेट्रोलिंग वगैरह अपनी पूरी वो कर रखी है और इसमें हम तुरंत मौके पहुंच के हमने इंजर्ड को हॉस्पिटल और बाकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कैमरे काफ़ी लगे हुए हैं, इनसे हमें पूरी उम्मीद क्लू मिल जाएंगे और मुलजिम आइडेंटिफाई हो जाएंगे। हुण गल चंडीगढ़ के इंडस्ट्रीयल एरिया की। इत्थे भी चंडीगढ़ की कानून व्यवस्था सवालों दे विच घिरी है। कायदे कानून दीयां धज्जियां उड़ाईयां गईयां, जिथे एक क्लब के बाहर अणपछाते बदमाशां वल्लों लॉरेंस बिश्नोई के करीबी ते सोपू के स्टेट प्रधान रह चुके गुरलाल बराड़ के
ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ 12:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ 3 ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वेव सिनेमा के बाहर गुरलाल सिंह बराड़ बताया जा रहा है कि सोपू पार्टी का पहले प्रेसिडेंट रह चुका है गुरलाल सिंह बराड़, और यहाँ पर प्ले बॉय ऊपर डिस्को है, वहाँ पर वो आया था और अचानक जैसे ही उसने गाड़ी खड़ी करी, पीछे से बाइक पर सवार 3 लोग आए और गोलियाँ बरसाना शुरू कर दी और वहाँ से फरार हो गए। जो अभी तक जानकारी मिली है कि गुरलाल सिंह की मौत हो चुकी है, पीजीआई उसको ले जाया गया था, लेकिन आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। जो अभी तक जानकारी है, गुरलाल सिंह बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का खास बताया जा रहा है। रोड पर ये पूरी वारदात हुई है और अंदर जो डिस्को में जो यहाँ पे स्टाफ था वो फटाफट उसको लेकर भागा, पीजीआई में उसको भर्ती कराया गया, लेकिन गुरलाल सिंह बराड़ की मौत हो चुकी थी। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਅਕਸਰ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰਲਾਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਲਵ ਦਿਓਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੀ ਵੀਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ। ਸ਼ੇਰਾ ਖੁੱਬਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇਗਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਨਸੂਖਦਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ। ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਰਹੇਗੀ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੂਤਮ ਪੇਚਾਰ। ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਠੇਂਗੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਥਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ
ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਡੀਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਹਿਡਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ। ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਉਤਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, 3-4 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ 17 ਬਾਲ ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਸਣੇ 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਕੈਦੀ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਖਾਕੀ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਸਣੇ 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ 17 ਬਾਲ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। 12 तारीख को सोमवार को शाम लगभग 6:30 बजे के करीब ये जो ऑब्जर्वेशन होम है यहाँ से लगभग 17 बच्चे हैं जो कि प्री लॉक सिस्टम था यहाँ पे ब्रेक करके बाहर निकले हैं। और जो गार्ड्स ऑन ड्यूटी थे प्रिजन डिपार्टमेंट से, उनके भी काफ़ी चोटें मारी गई हैं और वो काफ़ी जख्मी हुए हैं। तीनों के तीनों अस्पताल में भर्ती हैं। और ये जो 17 लोग फरार हुए हैं इस ऑब्जर्वेशन होम से, उसमें से 2 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है और बाकी सभी की तलाश में पुलिस लगी हुई है, पूरी हरियाणा पुलिस लगी हुई है। ਇਹ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਵਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ। ਬਾਹਰ ਖਾਕੀ ਦਾ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਸਣੇ 3 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਕੇ 17 ਬਾਲ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦਲ-ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫਰਾਰ ਬਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਤੋਂ 6 ਕੈਦੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਕਤਲ ਵਰਗੀ ਸੰਗੀਨ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਖੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ
ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸੈਣੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮਨੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਲਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਜਾਨੀਸਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਦੋ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। साल पहला लेंदे सी नाल दे नौकर ने भी फोन किया सानू भी आ गल हो गई है। गड्डी चलाਉਂਦਾ ਸੀ ड्राइवर ने फोन किया। शादीशुदा है, ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੌਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਧਰੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਿਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਜਾਨੀਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਸ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਗਰ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਗਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਢਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਬਸ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਬਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪੈਸੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਤੱਕ ਰਗੜਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰਗੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇहद ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 11 ਨਵੀਆਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਟੋਹਾਣਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸਦਰ ਤੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 11 ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले 1 महीने से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। IEC कंपोनेंट्स में हम हर गांव में जाकर कैंप लगा रहे हैं कि और उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई अगर आप पराली जलाते हैं तो उससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में रेज होती हैं। और अब कोरोना के चलते हुए ऑलरेडी जब लोगों के लंग्स वीक हैं तो अगर पराली जलेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा तो लोगों के लिए बड़ी समस्या होगी, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। कुछ किसान हमारे सपोर्ट में भी आ रहे हैं, बट उसके बाद भी सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं जो अपनी मनमर्जी करते हैं और उनके खिलाफ फिर प्रशासन मुकदमा दर्ज कर रहा है। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।